नमस्कार मु शर्मिष्ठा आपण मन को स्वागत करछि आ गोटे नुआ गपको माछ कुमारी रो हुकुम। भाई भाई को भितरे रामू एका थाए सानो पुओ। रामू से दिन मन दुख करी नदी तटा कूଳରେ बसी थाए एका। सेठू रामू बसी एका बसी कांदे। जार मां नहीं तारो केही भी नहीं मो एका अच्छे एका ही रहिबी आ मो एठी जमरू भी रहिबिनी हेले मु जदी पळेबी ताहले मो बुढ़ा मां को किए देखिबो इमाने मो बुढ़ा मां को बहुत हैरान करिवे आ खाइबा को भी देबेनी मालो तू एक गाही मते छाड़ी के चली गलु गला बेले भक्त भी नहीं गलुनी एमती कही नदी तटा कूଳରେ रामू बसी कांदु थाए आउ मन दुख करी ता मां सहित बहुत कथा होउथाए। सेपटे नदी तटारे मत्स्य कन्या से चित्कार करिया को लागु थाए, बचाओ बचाओ बचाओ। एपटे रामू कुहे किए कहूची बचाओ बचाओ काई कोठी तो केही भी देखा जाऊ नांती। सेपटे रामू कोलरू ताकू धरी आनी तापरे ताकू भल जगार छाड़ी दिए। सेठू मत्स्य कन्याटी कुहे अरे रामू तमे मते बंचेइछ तमर मु तमर किछि उपकार करि परिमि तमे कुह मोठू तमे कोन आशा करूछ। सेठू रामू कुहे अरे तमे किए आ मते काहे के उपकार करियो पई चाहूछ मोर मु तुमरो किछि तो समिति करिनी आ तमे मोर एमिति कोन उपकार करिवो जे मु सब जानी मु होछ माछ कुमारी आउ तम कथा मते सब जणा मु चलर माछ रानी आउ तम कथा मते सब जणा बंधु मु जानी जे तम घरे तमको बहुत हैरान करूछंती ना ठीक कहला तम घरे तम जेजेमा आउ तमर दुई भाई तमको जमा भी भला पांतिनी। अरे हाँ मते ना केही भी भल पांतिनी। रामू एमिति मन दुख करे। सेठू रामू कुहे सेति पाई तो माछ रानी मु चाली जीवा पई डिसाइड करिछि आउ एठी जमारू भी रहिबिनी। माछराणी कुहे तेरिके तमे चाली जीवा माने एटा तो बोकापण जमा भी सेमिति करिबा कथा नुह तमको गोटे मंत्र कहि दउछि बुझिल रामू आ तुमरो जेतेबेले दुख कहानी पडिबो मते तमे मने पकइबो माछ कुमारी आगमनी मनर इच्छा पूर्ण होय जाय तेणु मु संगे संगे तम पाखरे ही पहुंची जिबी बुझिल रामू। सेठू मत्स्य कन्यार कथा सुनी रामू घर को फेरी जाए। रामू घर को गला बेलकू जेजेमा बाटरे ठिया होइथांती बारंडारे आउ तार दुई भाई आसी जेजेमा को पचारु थांती रामू कुआड़े गले जेजेमा एते मुझे जाई देखा नहीं काम चोरो कोठीकार सानो भाईटी कुहे अरे रामूर तो ए जाए भी दर्शन नहीं का घरे खाई देई आउ सोई पड़िनी तो चोर कोठीकार। सेठू जेजेमा कहती अरे मु केमिति जानिनी तम भाई कुआड़े गला कोन कला मते कोन कहि कि जाईची ना कोन चोरटा कोठीकार। सेठू जेजे बापा कहती एमिति काहे कि कहू जगन्नाथ टुकड़कू
ମୋ ନାତିଆ କଣ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କୋଉ କାମରେ ଯାଇଥିବ ଆଉ ଫେରିଲେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ମିଶି କରିଦବନି ସେ। ଓହୋ ଜେଜେ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲ। ସବୁ କଥାରେ କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ସେଇଠୁ ରାମୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ରାମୁକୁ ଦେଖି ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି, ଶୁଣିଲୁ ରାମୁ, ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି ବୁଝିଲୁ। ଯାଇକି ମୋର ଲୁଗା ଅଛି ଆଉ ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଲୁଗା ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ସଫା କରିଦବୁ ଆଉ କାଠ ଗୁଡାକ ହାଣି ଦବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ଖାଇବୁନି। ଏଇ ସବୁ କହି ରାମୁକୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ସେଇଠୁ ରାମୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଓହୋ କି ଶକ୍ତ କାଠ ୟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଚିରିବି। ସେଇଠୁ ମନେ ମନେ ରାମୁ ମନେ ପଡିଯାଏ ମାଛ କୁମାରୀ କଥା। ଆଉ ମାଛ କୁମାରୀ କଥା ମନେ ପଡିଲା କ୍ଷଣି ତାର ପଡିଯାଏ ମାଛ କୁମାରୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର କଥା। ସେଇଠୁ କୁରାଢିଟି ଧରେ ରାମୁ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢିବାକୁ ଲାଗେ। ଯାଅ କୁରାଢି ଆଉ କାଠ ଗୁଡାକ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାଣି ହେଇଯାଅ। ସେଇଠୁ କାଠ ଗୁଡାକ ହାଣି ହବାରେ ଲାଗିଲା। ଚିରି ହେଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସବୁ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ରାମୁ ଦେଖିଲେ, अरे बाप रे, धन्यवाद राजकुमारी माछ कुमारी। ମାଛ କୁମାରୀକୁ ଏମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ଚାଲିଥାଏ ଖୁସିରେ ରାମୁ। ଆମର ଖୁସି କହିବାରେ ନ ସରେ। ସେପଟେ ମନକୁ ମନ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥାଏ ଆଉ ମନକୁ ମନ ଲୁଗା ସବୁ କାଚି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ସବୁ କାଚି ହେଇ ଚୁପୁଡି ହୋଇ ଆଉ ତାରରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଶୁଖିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। अरे बाप रे, सबू कपड़ा सब कच्चा हो गला। जाऊचे भी खाईदेवी। धन्यवाद माछ कुमारी। ସେପଟେ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏପଟେ କେବଳ ରାମୁ ହିଁ ଖାଇ ନଥାଏ। ତାକୁ ଏତେ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବନି। ଏପଟେ ରାମୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଦେଖି ତାକୁ କୁହନ୍ତି, କଣ କିରେ କାମ ଚୋର, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାମ ନ ସାରି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତତେ ନାଇଁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କାମ ସବୁ ସାରି ଦେଇ ଆସିଛି। ହଉ ଦେଖିଆ, ମୁଁ ଦେଖେ ଯାଏ ତୁ ସତରେ କାମ ସାରିଛୁ ନା ମିଛରେ କାମ ସାରି ଆସିଛୁ। ସେପଟେ ରାମୁର କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ବଡ ଭାଇ ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତି କାମ ଦେଖିବାକୁ। अरे सतरे तो ये सब काठ एते शीघ्र केमिति काटिदेला? देखिया कपड़ा सुखाई कि? अरे एते कम समय मध्य से केमिति कपड़ा सब काची देला? अरे देखुची तो सतरे से कपड़ा काठ सब काची पानी पुरे दी केमिति काटिदेला सब। ସେଇଠୁ ରାମୁ ତା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ କୁହେ, ଜେଜେ ବାପା, ଆମ ଦୁଃଖ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି, ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସେଇଦିନ କଟିଗଲା ପରେ ତାପର ଦିନ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ରାମୁ ସେଇ ନଦୀ ତଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ମସ୍ତ କନ୍ୟାକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ, ମାଛ କୁମାରୀ ମତେ ଦେଖା ଦିଅ। ମାଛ କୁମାରୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ହବାର ଅଛି। ସେଇଠୁ ପାଣି ଭିତରୁ ମାଛ କୁମାରୀ ବାହାରି କୁହେ, କଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁ? ରାମୁ, ତମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି ମୋ ପ୍ରତି? ନାଇଁ ମାଛ କୁମାରୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଛ କୁମାରୀ, ତମେ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ମୁଁ ତମ ଋଣ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି।
ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନାଗରା ପହଡି ପଡି ଆସୁଥାଏ ନଦୀ ପାଖରେ ହୁରି ହଉଥାଏ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଜମିଦାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପ ମୁହଁରେ ଯିଏ ହସ ଫୁଟେଇବ ତାକୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଉପହାର ଦେବେ। ଶୁଣ 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 ନଗରବାସୀମାନେ, ଜମିଦାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପ ମୁହଁରେ ଯିଏ ହସ ଫୁଟେଇବ ତାକୁ ଉପହାର ଦେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ସେଇଠୁ ମତ୍ସ୍ୟ କନ୍ୟା କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୁହେ, ଶୁଣ ରାମୁ, ତମର ଭଲ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରଟା ମନେ ଅଛି ତ? ରାମୁ ଯାହା ଯାହା ମନ୍ତ୍ର ତମକୁ କହିଥିଲି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ପକ୍ଷେ ତମେ ଏଇ ବାଡି ଧରି ଜମିଦାରର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଡି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଗିବ। ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଦରକାର। ଏତିକି କହି ସେଇଠୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପଳେଇ ଆସିବ। ରାମୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରି ବାଡିଟିକୁ ଧରି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପଡେ। ମାଛ କୁମାରୀ ଆଗମନେ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯା ଉଡିଯା ସେଇ ଦେଶକୁ ନେଇଯା ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜମିଦାର ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଛି। ସେଇଠୁ ରାମୁ ଉଡି ଯାଇ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମୁହଁ ଶୁକେଇ ବସିଛି, ଜମା ବି ହସୁ ନାହିଁ। ହସେଇବା ପାଇଁ କେତେ ରାଜା ରାଜୁରାଙ୍କର ଭିଡ ଜମି ଲାଗି ରହିଛି। ଏଠୁ ବାପା ଆସନ୍ତି ରୂପାର କକ୍ଷକୁ। ରୂପା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କିଏ ସେ କଥା କାହାକୁ ବା ଜଣା। କିଏ ସେ ପୁଅ ଯିଏ ହସେଇ ପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ରୂପା ମୁହଁରେ ହସ। ସେଇଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କଥା ହୁଅନ୍ତି, କଣ କରିବି ଆଉ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେଣି। ଝିଅଟା ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁନି। କିଏ ବା ଏମିତି ଅଛି ମୋ ଝିଅଟା କଣ ସତରେ ହସିବନି? ସେଇ ସମୟରେ ରାମୁ ତାର ଝରକା ପାଖ ଦେଇ କାଠିରେ ଉଡି ବୁଲୁଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର କନ୍ୟା ରୂପା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମୁକୁ ଜୋରସେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ହସିବାର ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ସତରେ ତ ମୋ ଝିଅ କନ୍ୟା ହସୁଛି। ଆଉ ସେ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଧରି ଆଣ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ରାମକୁ ଧରି ଆଣି ନିଆଗଲା। ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଲେ, ତୁମର କଣ ଦରକାର ବସ୍ୟ? ତମେ ମତେ ଖୋଲିକି କହିପାର। ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ହସେଇଥିବାର ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେଇଠୁ ରାମୁ କୁହେ, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ରାଜା, ମୋର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ହାତ ଦରକାର। କଣ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାର ହାତ ଦେଇପାରିବେ? ସେଇଠୁ ରାଗି ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କୁହନ୍ତି, ମୋର କନ୍ୟା ଦବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବହୁତ ଲୋଭ ଅଛି ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ବନ୍ଦୀ କର। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାମୁ ଚଟାଚଟ କଣ କଲା ନା ମାଛ କୁମାରୀର କଥା ମନେ ପକେଇ ଆଉ ମାଛ କୁମାରୀର ମନ୍ତ୍ର ମାଛ କୁମାରୀ ଆଗମନେ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଠୁ ଉଡି ଯାଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଉଡି ଆସି ଗୋଟେ ନିଜର ରାଜନର ଇଚ୍ଛା ମନେ ଘର ତୋଳି ଦିଏ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତାର ଜେଜେବାପାକୁ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ରାମୁ ଝରକା ପାଖରେ ରୂପାକୁ ଦେଖି କହିଦେଇ ଆସିଥିଲା, ମାଛ କୁମାରୀ ଆଗମନେ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ରାଜକୁମାରୀ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ବସନ୍ତୁ। ଏଇ
କଥା ଯୋଉ କହିଦେଇଛି ସେ ରାଜକୁମାରୀ ରୂପା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନଅରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ନଅରରେ ଆଉ ସେ ନ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି ରାମର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ରାମକୁ ଦେଖି କୁହେ, ରାମ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି। କଣ ତୁମେ ମତେ ତୁମ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହଁ? ରାମ କହିଲା, କଦାପି ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ବି ଫେରେଇ ଦବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ତୁମେ ମତେ କଣ ପ୍ରେମ କର? ହଁ ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ଆମେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ସେଇ ସମୟରେ ରାମର ଜେଜେ ରାମୁ ଜେଜେଙ୍କୁ ସବୁ ଖୋଲିକରି କୁହେ ମାଛ କୁମାରୀର କଥା ଆଉ ଜେଜେ ଜାଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ରାମର ଜେଜେମା ଆଉ ତାର ଦୁଇ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ନିର୍ଲଜ୍ଜପଣରେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କରନ୍ତି ଆଉ ରାମର ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି, ହେଇରେ ନାତିଆ, ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଭାଇମାନେ ବି କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ବଡ ହେଇକି ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ, ବହୁତ ଅପମାନିତ, ତେଣୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁନି। ରାମୁ ତା ବଡପଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଆଉ ଏଇଠି ଗପଟି ଶେଷ ହେଲା।